इवन क्वेश्चन अपन 3D ज्योमेट्रीनो ज छे। तो समतल P में रेखा x-1/3 y+6/-4 z+5/2 आवेली छे। उपरांत P ए रेखा x-3/4 y-3/-3 z+5/7 ने समांतर छे। जो 1-1 आल्फा या समतलनु बिंदु होय तो मोड 5 आल्फा केटला थाय ते शोधवानुं। अगाऊ डिस्कस कर्युं तेम 3D नो प्रश्न हो एटले फिगर दौरी नाखवानी એટલે 70% तो आंसर आई जाए तमारे। आ कोई अपनी समतल P है, एमां कोई एक रेखा उपरनी रेखा बिराजमान है। आ रेखा एल लीए, आनो एल नाम आपी दो। बीजू एवुं छे कि आ समतल कोई बीजी रेखा एमने समांतर है। बीजी रेखा एम आने समतल ने समांतर। और रेखा पर बिंदु आप पहली रेखा पर बिंदु केटलू थाय तो -1 -5 1 -6 -5। और समतलना अभिलंबनी दिशा n बार थाय तो n बार ए बंने रेखानो लंब है तो n बार नी दिशा l ने m नी थाय। तो समतलनु समीकरण शुं थशे? जो समतल P कई रीते थाय तो अहींया एना परनु बिंदु तो x -1 y+6 z+5 बने ने लंब है एना क्रॉस प्रोडक्ट जेटली है। पहली लाइन केटली है? पहली रेखा की दिशा 3 -4 2 और बीजी रेखा की दिशा 4 -3 7 = 0। आ समतलनु समीकरण थशे। हवे बिंदु 1 -1 आल्फा समतल पर है एटले के x नी जगह 1 तो 1 -1 0, y नी जगह -1 +6 એટલે +5 અને આલ્ફા +5 3 -4 2 4 -3 7 0। तो एक्सपेन्शन करूँ पहलू तो 0, बीजू -5 साथे कोण आवशे तो जोईए। आ रो ने कॉलम जाए तो 7 तेरी 21 -8 13 प्लस आल्फा +5 साथे आ रो ने कॉलम तो -9 +16। एक मिनिट मित्रों थोड़ुंक लखवामां भूल छे। 3 + 4 है तो अँ +4 करिए तो सादु रूप में अँ एक थी फरी वखत लीए, फरी वखत बीजो कोई नहीं। तो आ केटला छे? +4। तो हवे एक्सपेन्शन करिए तो पहलू 0, बीजू -5 साथे आ रो ने कॉलम 7 तेरी 21 -8 એટલે 13 प्लस आल्फा +5 साथे आ रो ने कॉलम -9 -16 એટલે -25। तो सिंपल ने मित्रों ने -5 वडे तो भागी शकाय એટલે 13 -5 वडे तो 5 वधे तो 5 आल्फा +25 बराबर 0 माटे 5 आल्फा = -38 थशे। माटे मोड ऑफ 5 आल्फा मोड ऑफ -38 એટલે કેટલા થશે? +38। तो આપણો આન્સર થશે 38। 22nd क्वेश्चन। f from R to R f of x plus y equal to f of x into f of y and f of x not equal to 0 for every x belongs to R। હવે f એ x બરાબર 0 માટે વિકલનીય હોય તથા f' 0 બરાબર 3 તો આ લિમિટ કેટલી થશે? લિમિટનો દાખલો છે ખરેખર તો આ લિમિટને હું એલ કહી દઉં તો એલ બરાબર લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of h -1 ના છેદમાં h। આ લિમિટ મેળવવાની છે આપણે। હવે જોઈએ વિધેય f of x plus y બરાબર f of x into f of y। તો આમાં સ્ટાન્ડર્ડ મેથડ છે x બરાબર 0 y બરાબર 0 લેતા કઈ જગ્યાએ તો અહીંયા મૂકું છું तो f of 0 plus 0 એટલે f of 0 बराबर f of 0 into f of 0।
मीन्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 स्क्वेर। सीधो तो कैंसल नहीं थी शके एम के नॉन जीरो है, तो एफ ऑफ 0 स्क्वेर माइनस एफ ऑफ 0 आप सामेनी बाजू, तो एफ ऑफ 0 बार लई लो एक वखत, तो अँ के वधे एफ ऑफ 0 एक वखत वच्चे अँ -1, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 बराबर 1। पण आ तो वेलिड नहीं थाय कारण के एफ ऑफ एक्स तो नॉन जीरो है कोईपण एक्स माटे एफ ऑफ 0 1 थाय। तो हवे आ लिमिट लईए तो एफ ऑफ 0 1 लई लो तो 1 - 1 0/0 एल हॉस्पिटल लागे तो एल बराबर कितना थाय लिमिट एक्स टेन्स टू एच टेन्स टू 0 एफ डैश एच -0 छेदमां 1 એટલે કે એચ બરાબર 0 મૂકો તો એફ ડેશ 0 થાય અને એફ ડેશ 0 બેઠે બેઠા આવ્યા કેટલા છે 3। બહુ સિમ્પલ છે। એ રીતે ન કરો તો સરવાળો બરાબર ગુણાકાર થાય તો ઘાતાંકી વિધેય ધારી શકાય અને પછી તેમાં કન્ડિશન મૂકશો એટલે તમને બધી કિંમતો મળે। પણ આ તો ટુ ધ પોઈન્ટ થઈ જાય છે એટલે આપણે ઇઝીલી કરી નાખ્યો તો આપણો આન્સર થશે 0, 3। 23rd ક્વેશ્ચન P25 -1 -3 P રેઝ ટુ n ઇક્વલ ટુ 5i2 -8p થાય તેવો n બિલોંગ્સ ટુ કેપિટલ N કેટલો મળશે? તો એક તો પીની આપણે અલગ અલગ પી વર્ગ મળીએ, ઘન મેળવીએ, 3 ઘાત 4 ઘાત એમ મેળવીએ તો કોઈ જગ્યાએ મળશે। તો પહેલાં આપણે જે મોટા મોટી કોઈ ઘાત મળતી હોય તો સાદુરૂપ મેળવી લઈએ। તો કેલે હેમિલ્ટન થિયરમ છે એક આપણે શોર્ટ ટ્રિક માટે, કોઈ પણ તમે એમાં મેટ્રિક્સમાંથી એ ઘટક બાદ કરીને જો નિશ્ચયક બને હંમેશા 0 થાય એટલે કેલે હેમિલ્ટન થિયરમ જો અહીંયા લગાડીએ શોર્ટ ટ્રિક જ છે, બધી જગ્યાએ એપ્લાય થઈ શકે। તો 2 - p વિકર્ણમાંથી ખાલી p બાદ કરી નાખવાનો -15 આ ઇક્વલ ટુ ઓલવેઝ 0 થાય। ગુજરાત બોર્ડમાં ઘણા પ્રશ્નો આવે એમાં પણ ઉપયોગી થાય। ધારો કે કોઈ એ બરાબર આવું આપ્યું હોય 1 2 3 5 0 5 6 8 -9 3 5 તો આની પરથી મારે મેટ્રિક્સ ઇક્વેશન બનાવું તો નવું કાંઈ નહીં કરવાનું, અહીંથી માઇનસ એ કરવાનો ઇક્વલ ટુ 0 થાય। કેલે હેમિલ્ટન થિયરમ છે મેટ્રિક્સ માટેનો, એ જ આપણે 2/2 કે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ માટે ઓલવેજ એના આઇઝન વેક્ટર આધારિત કન્સેપ્ટ છે એનું પાલન કરે। તો આપણને એક સમીકરણ મળશે 2 - p -3 - p -+5 मीन्स -6 -2p +3p +p² +5 इक्वल टू 0 मीन्स p² +p -1 इक्वल टू 0। મેટ્રિક્સ છે એટલે 1 એટલે ખરેખર તો શું હોય i2 હશે, 2/2 છે એટલે 1 2 હોય તો 2i2, 1 હોય તો 1i2, 3 હોય તો 3i2 એટલે ખરેખર કેટલા છે આ i2 હોય, કેમ કે મેટ્રિક્સ સાથે સંખ્યાનો તો મેળ પડે નહીં। ટૂંકમાં જે ન્યુમેરિકલ વેલ્યુ આવે એ એકમ સદિશ થાય। તો માટે p² ની વેલ્યુ મળી આપણને i2 - p, એવું તો કંઈ છે નહીં। હજી આનો વર્ગ 4 ઘાત કરું તો p⁴ p² × b², મેટ્રિકનો સીધો ગુણાકાર તો ન થાય એટલે આ રીતે જ કરવાનો। તો i2 - p, કેમ કે મેટ્રિક્સ સમક્રમી નથી એટલે સીધો વર્ગમાં માથાકૂટમાં નહીં કરવાની। i2 × i2 મીન્સ i સાથે કોઈ પણ ગુણાકાર i2 નહીં થાય। i2 - p મીન્સ p, p - i2 એટલે p, p + p એટલે p²। તો આ કેટલા થઈ ગયા p⁴ i2 - 2p, તો હજી p² ની તો વેલ્યુ આપણી પાસે છે, સક્સેસિવ ફોર્મ્યુલા જ આવશે। તો p⁴ i2 - 2p, p² ની જગ્યાએ આપણે કેટલા મૂકશું i2 - p મીન્સ p⁴ કેટલા મળ્યા 2i2 - 3p। હજી આપણું કંઈ આવ્યું નથી, હજી એક વખત ગુણાકાર કરીએ તો p⁶ p⁴ × p⁴ p⁴ મળ્યા છે 2i2 - 3p, p² ઓલરેડી હતા આપણી પાસે i2 - p,
2i2 સ્ક્વેર એટલે 2i2 2pi2 i સાથે ગુણાકાર કેનો થાય તો -2p આ -3p માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3p સ્ક્વેર તો મીન્સ 2i2 -5p પ્લસ 3 અગેન p સ્ક્વેરની વેલ્યુ થશે i2 માઇનસ p मीन्स 2i2 माइनस 5p प्लस 3i2 माइनस 3p 3 ने 2 5i2 माइनस 8p तो आपणो जवाब आई गयो माटे n बराबर केटला थशे 0.6 तो आपणो आंसर थशे 0.6 बीजी रीते ए छे के मल्टिप्लिकेशन करता जो 3 के 4 पद जशो એટલે p વર્ગ પછી 4 ઘાત 5 ઘાત 6 ઘાત એમ જશો તો એ રીતે પણ મળશે એટલે ટ્રાયલ એન્ડ એરર વાળો પ્રશ્ન હતો આમાં કોઈ ફિક્સ મેથડ ન હોય તમે કઈ રીતે કરો કિંમત મૂકતા જ કોઈ જગ્યાએ બેલ પડી જાય છે 3 ઘાતની બહુપદી ત્રિઘાત બહુપદી છે જ્યાં p ઓફ -3 બરાબર 0 એક રૂટ -3 p ઓફ x ને x બરાબર 1 અને x બરાબર -1 માટે અનુક્રમે સ્થાનિય ન્યૂનતમ અને સ્થાનિય મહત્તમ મળે છે અને -1 થી +1 માં p ઓફ x 18 તો p ઓફ x ના બધા સહગુણકનો સરવાળો ટૂંકમાં p ઓફ x સ્ટાન્ડર્ડલી મેળવવાની છે થોડોક ઈંટવાળો દાખલો થશે મિત્રો અહીંથી ધારવા કરતાં અહીંથી ધારીએ સરળ પડે કે x ને 1 અને -1 આગળ સ્થાનિય મહત્તમ છે એટલે p ડેશ x બે પદ x બરાબર 1 અને x બરાબર -1 આગળ કેવી થશે 0 એટલે p ડેશ x તમે આ રીતે ધારી શકો ધારો કે ટૂંકમાં p ડેશ x ના બે બીજ મળ્યા એટલે p ડેશ x બરાબર કોઈ પદ એ x -1 x +1 -1 માટે છે એટલે x +1 -1 બીજ છે ને બીજું x બરાબર -1 એટલે કે p ડેશ x કેટલા છે એ x સ્ક્વેર a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર માટે p ઓફ x કેટલા થાય તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ax સ્ક્વેર માઇનસ a dx ઇન્ટિગ્રેશન કરી દઈએ ax ક્યુબ બાય 3 માઇનસ ax પ્લસ સંકલનનો અચળાંક k p ઓફ x આપણે એ અને કે મેળવવાનું છે હવે એવું આપ્યું છે કે p ઓફ -3 0 ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ એક્સની જગ્યાએ -3 મૂકી દઉં તો એ -3 નો ગણ -27/3 એની જગ્યાએ -3 પ્લસ k ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે -9a પ્લસ 3a પ્લસ k ઇક્વલ ટુ 0 તો આપણને એક રિલેશન તો મળી ગયો k બરાબર કેટલા મળી ગયા 6a હવે એ મળે છે એટલે કે મળશે અગેન હજી એક વસ્તુ આપેલી છે -1 થી +1 p ઓફ x dx આ બરાબર કેટલા છે 18 એટલે કે -1 થી +1 p ઓફ x આપણે કરીએ ax ક્યુબ બાય 3 માઇનસ ax પ્લસ કેની જગ્યાએ કેટલા મૂકી શકાય +6a બરાબર 18 અહીંયા થોડીક ટ્રીક વાપરવાની છે કે મિત્રો જો માઇનસથી પ્લસ હોય એટલે આપણા મગજમાં પેલો બહુ ભયંકર ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે 0 થાય છે કે કેમ તો આ યુગ્મ વિધિ એકી ઘાત આ 0 થશે આ 0 થશે ઇન્ટિગ્રેશન કોને લાગે એને લાગે તો આ પદ કેટલું થશે તો 6ax -1 થી +1 બરાબર 18 તો 6a કેટલા થશે 2 થશે કેમ કે 1 -+1 બરાબર 18 मीन्स a बराबर 18/12 3/2 तो आपेली बहुपदी मળી ગઈ આપણને p ऑफ x કેટલો થઈ ગયો ax³ a એટલે કે 3/2 x³ / 3
માઇનસ એ એટલે કે 3/2x ને પ્લસ કે એટલે માટે કે કેટલા હતા આપણી પાસે 6a 6a એટલે 3/2 9 પ્લસ 9 તો આપણી પાસે જે પોલિનોમિયલ મળ્યું તે શું થઈ ગયું તો 3 તો ઉડી ગયા એટલે 1/2 x³ માઇનસ 3/2 x માટે સહગુણકનો સરવાળો તો 1/2 માઇનસ 3/2 એટલે -1 પ્લસ 9 એટલે કેટલા થઈ ગયા 8 તો આપણો ન્યુમેરિકલ આન્સર થશે 0 8 એટલે થોડોક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ને મજા આવ્યો પ્રશ્ન હતો તો બેઝિક તમારું ક્લિયર હોય તો એટેન્ડ થઈ શકે એવો હતો ક્વેશ્ચન લઈએ મિત્રો તો x dy minus y dx equal to x square minus y square dx where x greater than 1 નો ઉકેલ y of yx છે y of 1 equal to 0 રેખા x બરાબર 1 x બરાબર e raised to pi y બરાબર 0 અને આ વક્ર y બરાબર yx થી ઘેરાયેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ આલ્ફા ઇન્ટુ e raised to 2 pi પ્લસ બીટા છે તો 10 ટાઈમ આલ્ફા પ્લસ બીટા મેળવો સિમ્પલ છે જો આપેલા વક્ર મેળવ્યું છે એટલે y બરાબર yx પછી x બરાબર 1 x બરાબર e raised to pi y બરાબર 0 એટલે નવું નથી x અક્ષ ટૂંકમાં આ ટાઈપનું થશે ને આ વક્ર એટલે કે x અક્ષ આ બે વક્રના જે મળ્યો એટલે આ ભાગનું ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે ટૂંકમાં 1 થી e raised to pi નું ઇન્ટિગ્રેશન શોધવાનું પણ પહેલાં yx મેળવવાનો એટલે મલ્ટી કન્સેપ્ટ દાખલો છે એરિયા અંડર કર્વ અને ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન બંનેનો ઉપયોગ છે તો પહેલાં આપણે સોલ્યુશન મેળવીશું ત્યારબાદ ફાઇનાઇટ ઇન્ટિગ્રેશનની મદદથી એરિયા મેળવીશું અને આ કમ્પેરિઝન કરીને આલ્ફા બીટા મેળવીએ તો સ્ટાર્ટ કરીએ તો y x dy માઇનસ y dx તો આમાંથી હું x કોમન લઈ લો એટલે અંદરથી x સ્ક્વેર લેવો પડે તો આ કેટલા થશે 1 માઇનસ y બાય એક્સ હોલ સ્ક્વેર ડીએક્સ એક્સ વડે ભાગી નાખો કેમ કે આ જો સમપરિમાણ વિકલ સમીકરણ દરેક પદની ટોટલ ઘાત 1 થતી તો એક્સ વડે ભાગો તો આ થશે ડીવાય માઇનસ વાય બાય એક્સ ડીએક્સ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ વાય બાય એક્સ હોલ સ્ક્વેર આ ડીએક્સ સામેની બાજુ લેવા દો તો ડીવાય ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ વાય બાય એક્સ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય બાય એક્સ ડીએક્સ મીન્સ ડીવાય બાય ડીએક્સ equal to y by x plus square root of 1 minus y by x whole square और y by x बराबर v धारी लीए अपने गुजरात बोर्ड ने मेथड आई गई मीन्स y equal to vx therefore dy by dx equal to v plus x dv by dx માટે ઇન્ટિગ્રેશન થશે dy by dx એટલે v plus x dv by dx is equal to v plus root 1 minus y by x એટલે કે v સ્ક્વેર v બી ઉડી ગયા dv વાળું પદ આ બાજુ આવશે ને ઇન્ટિગ્રેશન પણ લઈ લો તો dv ના છેદમાં 1 minus v સ્ક્વેર is equal to dx by x અને 1 બાય એક્સ સ્ક્વેર એટલે સાઇન ઇનવર્સ એક્સ એટલે સાઇન ઇનવર્સ વી અને વી એટલે કે સાઇન ઇનવર્સ વાય બાય એક્સ ઇક્વલ ટુ લોગ એક્સ પ્લસ સી સ્ક્વેર હતો હવે ઇનિશિયલ કન્ડિશન આપી છે વાય ઓફ 1 ઇક્વલ ટુ 0 મીન્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ 1 તો વાય બરાબર 0 વાય ઓફ 1 ઇક્વલ ટુ 0 ઇમ્પ્લાઇઝ x1 ને y 0 તો સાઇન ઇનવર્સ y0 by 1 ઇક્વલ ટુ log x બરાબર 1 છે તો સાઇન ઇનવર્સ 0 log 1 0 માટે c પણ કેટલા થશે 0 માટે વક્ર કેટલો થઈ ગયો સાઇન ઇનવર્સ y by x
ઇક્વલ ટુ log x. વાયને સૂત્રનો કરતા બનાવવો પડશે, તો સાઇન સામેની બાજુ લઈ જાઓ તો y બાય એક્સ ઇક્વલ ટુ સાઇન log x. therefore y equal to x sin log x. હવે આનાથી માગેલો એરિયા આપેલો, તો માગેલો એરિયા એ બરાબર શું થાય મોડ આઈ, માટે આઈ બરાબર કેટલા થશે, લિમિટ તો આપેલી જ છે, એક્સ બરાબર 1 to e raised to pi, 1 to e raised to pi, y તરીકે થશે x sin log x dx. હવે આ ઇન્ટિગ્રેશન મેળવવા, આ મેળવીએ એ કેવું છે, આની જેવું કંઈક થશે, એમાં આલ્ફા અને બીટા કમ્પેર કરીશું. તો આમાં log x બરાબર t આદેશ લઈ લઈએ. log x બરાબર t એટલે કે x ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ t આદેશ માટે dx ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ t dt. और रेंज કેટલી હતી, x બરાબર 1 ઇમ્પ્લાઇઝ 1 ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ t. આધાર કોઈ પણનો ઘાતાંકી જવાબ 1 આવે તો t બરાબર કેટલો હશે 0, કોઈ પણને 0 ઘાત 1 થાય. x બરાબર e રેઝ ટુ પાઈ ઇમ્પ્લાઇઝ e રેઝ ટુ પાઈ ઇક્વલ ટુ e રેઝ ટુ t, t ઇક્વલ ટુ પાઈ. માટે આ ઇન્ટિગ્રેશન કેટલા થઈ જાય, 0 થી પાઈ, x means e raised to t, sin of log x means sin t, અને e raised to t dt. તો e raised to 2t થશે, તો આ થશે 0 થી પાઈ e raised to 2t sin t dt. તો સીધું સૂત્ર આવ્યું, આમાં ખંડશ સંકલનની જરૂર નથી, e raised to x વાળું જે સૂત્ર હતું તે આવી ગયું. તો આ જે સૂત્ર થશે તો એક વેલ્યુ મૂકીએ આપણે. આ ફોર્મ્યુલા ગુજરાત બોર્ડમાં નથી એટલે લખી દઉં છું શું ફોર્મ્યુલા છે તે. બેઝિકલી ફોર્મ્યુલા એવી છે, e રેઝ ટુ એક્સ સાઇન bx પ્લસ c હોય તો થશે e રેઝ ટુ એક્સના છેદમાં એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર, એ સાઇન જે હોય તે માઇનસ બી કોસ સાઇનનું જે હોય તે bx પ્લસ સી આવે. કોસ હોય તો અહીંયા કોસ આવશે ને અહીંયા સાઇન આવશે ને વચ્ચે પ્લસ આવી જાય. આ એ રીતે જ થશે. તો e રેઝ ટુ એક્સ મીન્સ e રેઝ ટુ 2t છેદમાં એ સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર, એ બરાબર કેટલા છે, એક્સનો ઘાતાંક 2, આ કેટલા છે 1, તો 2નો વર્ગ વત્તા 1નો વર્ગ. એ સાઇન એ બરાબર 2 સાઇન ટી માઇનસ બી, બી બરાબર અહીં જે એક્સનો સહગુણક હોય ત્યાં કંઈ નથી એટલે 1, સી તો 0 જ છે, બી કોસ ટી, અને રેન્જ કેટલી થશે 0 થી પાઈ. તો છેદના 5 છે તો બહાર લઈ લઉં છું. પહેલાં અપર લિમિટ મૂકું તો e રેઝ ટુ 2 પાઈ 2 sin પાઈ માઇનસ કોસ પાઈ, માઇનસ લોઅર લિમિટ e રેઝ ટુ 2 ટુ 0 એટલે e રેઝ ટુ 0 2 sin 0 માઇનસ કોસ 0. તો આ બરાબર થશે 1/5 e રેઝ ટુ 2 પાઈ sin પાઈ 0 કોસ પાઈ માઇનસ 1 એટલે કેટલા થઈ ગયા +1, માઇનસ e રેઝ ટુ 0 એટલે 1 sin 0 એટલે 0, આ માઇનસ 1, તો કેટલા થઈ ગયા 1/5 e રેઝ ટુ 2 પાઈ +1. અને આ બરાબર કેટલા હતા એ તરીકે લઈએ, પોઝિટિવ જ આવ્યું એટલે મોડની જરૂર નથી. આ બરાબર જવાબ કેટલો હતો, આલ્ફા e રેઝ ટુ 2 પાઈ પ્લસ બીટા, આનું સાદું રૂપ આપો તો 1/5 e રેઝ ટુ 2 પાઈ પ્લસ 1/5. તો સરખામણી કરું તો એનો સહગુણક આલ્ફા બરાબર 1/5, અચળ પદ બીટા બરાબર 1/, માટે 10 ટાઈમ
આલ્ફા પ્લસ બીટા તો 10 ટાઈમ 1/5 પ્લસ 1/5 2/5 એટલે કે 5 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થશે 4. આપણો જવાબ કેટલો થશે? એટલે મલ્ટી કન્સેપ્ટ દાખલો હતો, એરિયા અંડર કર્વ આવી જાય, ઇન્ટિગ્રેશન બહુ વ્યવસ્થિત સારી રીતે આવડતું હોય તો જ થઈ શકે. એટલે ઘણું ખરું એક જ સમમાં પૂછેલું છે.